السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج پھر میں کلاس 12 کی کہکشاں کتاب سے چیپٹر نمبر 5 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ ہجرت انشائیہ کو پڑھیں گے۔ ساتھیوں، میں آپ کو یہ بات پہلے بتلا دوں کہ ہجرت جو ہے یہ ایک انشائیہ ہے، یہ ایک مضمون نہیں ہے۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لیسن نمبر 4 کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یہاں یاد یہ رکھنا ہے کہ ہجرت جو ہے یہ ایک انشائیہ ہے۔ اس کے رائٹر، اس کے لیکھک، اس کے مصنف احمد جمال پاشا ہے۔ اس لیے ہم لوگ سب سے پہلے احمد جمال پاشا کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ احمد جمال کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی۔ ان کی پیدائش، احمد جمال کی پیدائش 1929 عیسوی میں الہ آباد کے محلہ خلد آباد میں ہوئی۔ احمد جمال کی پیدائش 1929 عیسوی میں الہ آباد کے محلہ خلد آباد میں ہوئی۔ ساتھیوں، ہمیں یہاں پر دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ احمد جمال کی پیدائش، احمد جمال پاشا کی پیدائش کون سے سال میں ہوئی، کون سے سن میں ان کی پیدائش ہوئی؟ تو جواب ہوگا ان کی پیدائش 1929 عیسوی کو ہوئی۔ دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں پر ہوئی، کس محلہ میں اور کس گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ احمد جمال پاشا کی پیدائش الہ آباد کے محلہ خلد آباد میں ہوئی۔ ان کی پیدائش 1929 عیسوی کو ہوئی، لیکن کہاں ہوئی؟ الہ آباد کے محلہ خلد آباد میں ان کی پیدائش ہوئی۔ والد کا نام شجاعت حسین ہے، والد کا نام شجاعت حسین ہے، دادا کا نام نجف علی ہے۔ والد کا نام شجاعت حسین اور دادا کا نام نجف علی ہے۔ احمد جمال پاشا نے 1950 عیسوی میں کوئنس ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ احمد جمال پاشا نے 1950 عیسوی میں کوئنس ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ یہاں بھی ہمیں دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ احمد جمال نے کون سے سال میں میٹرک کا امتحان پاس کیا؟ تو اس کا جواب ہوگا 1950 عیسوی میں احمد جمال پاشا نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ احمد جمال نے میٹرک کا امتحان کون سے اسکول سے پاس کیا؟ تو جواب ہوگا کوئنس ہائی اسکول لکھنؤ سے احمد جمال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1953 عیسوی میں انٹر پاس کیا، 1956 عیسوی میں بی اے پاس کیا، 1958 عیسوی میں ایم اے پاس کیا۔ تو 1953 عیسوی میں انٹر پاس کیا، 1956 عیسوی میں بی اے پاس کیا اور 1958 عیسوی میں ایم اے پاس کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے پاس کرنے کے بعد لکھنؤ واپس آ کر ماہ نامہ اودھ پنج کا اجرا کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے پاس کیا اور ایم اے پاس کرنے کے بعد جو ہے احمد جمال پاشا لکھنؤ واپس آ گئے اور ماہ نامہ اودھ پنج کا اجرا کیا۔ ساتھیوں، میں آپ کو یہاں پر دو لفظ کو پہلے بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ماہ نامہ کسے کہتے ہیں اور روز نامہ کسے کہتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اخبار جو نکلتا ہے، پیپر جو لوگوں کو ملتا ہے، اخبار جو ملتا ہے لوگوں کے گھر میں، جو اخبار روزانہ آتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اخبار ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ میں ایک بار وہ اخبار چھپتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ماہ نامہ اخبار۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماہ نامہ اخبار۔ اور دوسرا ہوتا ہے روز نامہ اخبار، جو روزانہ ہر دن جو ہے وہ اخبار چھپتا ہے اور ہر ایک گھر میں وہ اخبار پہنچتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں روز نامہ۔ ماہ نامہ کہتے ہیں کہ مہینہ میں ایک بار وہ اخبار چھپتا ہے، اور روز نامہ کہتے ہیں کہ روزانہ وہ اخبار چھپتا ہے۔ تو اودھ پنج جو ایک ماہ نامہ تھا، جو ایک اخبار تھا، وہ کون سا تھا؟ ماہ نامہ اخبار تھا۔ کون سا تھا؟ ماہ نامہ اخبار تھا۔ تو ہمیں یہاں پر یہ یاد رکھنی ہے کہ احمد جمال پاشا نے
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA پاس کیا اور MA پاس کرنے کے بعد لکھنؤ واپس آ کر ماہنامہ اودھ پنج کا اجرا کیا۔ کس کا؟ اودھ پنج کا اجرا کیا، جو ایک ماہنامہ تھا، یہ روزنامہ نہیں تھا۔ اس کے بعد 1961 عیسوی میں روزنامہ قومی اخبار، روزنامہ قومی آواز، 1961 عیسوی میں روزنامہ قومی آواز کے شعبہ ادارت میں شامل ہوئے، جس سے جولائی 1976 عیسوی تک وابستہ رہے۔ تو 1961 عیسوی میں روزنامہ قومی آواز کے شعبہ ادارت میں شامل ہوئے، جس سے جولائی 1976 عیسوی تک وہ وابستہ رہے۔ تو 1961 عیسوی میں روزنامہ قومی آواز میں وہ قومی آواز سے وہ جڑے، لیکن 1976 عیسوی تک وہ وہاں تک رہے۔ 1976 عیسوی سے وہ استعفیٰ دے دیے۔ 1961 میں وہ شامل ہوئے اور 1976 تک وہ شامل رہے، لیکن 1976 تک وہ ریزائن دے دیے۔ تو یہاں پر ہمیں دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ احمد جمال پاشا نے قومی آواز جو ایک روزنامہ اخبار تھا، کب وہاں شامل ہوا، کون سے سال میں شامل ہوا؟ تو جواب ہوگا 1961 عیسوی میں وہ قومی آواز جو شعبہ ادارت تھا، جو اخبار چل رہا تھا، وہاں پر شامل ہوا۔ کب تک شامل رہا؟ 1976 عیسوی تک، وہاں تک وہ وابستہ رہا، وہاں وہ شامل رہا۔ 1966 عیسوی میں دوسری شادی سرور جہاں سے ہوئی۔ کون سی شادی؟ دوسری شادی سرور جہاں سے ہوئی۔ یہاں پر ہمیں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ احمد جمال نے دوسری شادی جو ہے 1966 عیسوی میں سرور جہاں سے ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلی شادی کس سے ہوئی اور کہاں اور کون سے سال میں ان کی شادی ہوئی؟ تو اس کا جواب جو ہے کتابوں کے اندر نہیں دیا ہوا ہے کہ احمد جمال پاشا نے پہلی شادی کس سے کی اور کون سے سال میں کی۔ ہمیں یہاں صرف اور صرف یہ یاد رکھنی ہے کہ احمد جمال پاشا نے 1966 عیسوی میں دوسری شادی سرور جہاں سے ہوئی، سرور جہاں سے انہوں نے شادی کی۔ 1976 عیسوی میں وہ مستقل قیام کے لیے اپنے سسرال سیوان آ گئے اور اسی سال ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے۔ 1976 عیسوی میں وہ مستقل قیام کے لیے، مستقل قیام کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے کے لیے اپنے سسرال سیوان آ گئے۔ یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ احمد جمال پاشا نے اپنے سسرال سیوان کب آئے؟ تو 1976 عیسوی میں وہ مستقل قیام کے لیے ہمیشہ اپنے سسرال میں رہنے کے لیے سیوان آ گئے، اور اسی سال یعنی 1976 عیسوی ہی کے سال ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو لیکچرر کی حیثیت سے وہ بحال ہو گئے۔ غالب اکیڈمی نے 1986 عیسوی کو ساگر سوری غالب ایوارڈ عطا کیا۔ غالب اکیڈمی نے 1986 عیسوی کو ساگر سوری غالب ایوارڈ عطا کیا۔ تو کون سے سال میں غالب اکیڈمی نے احمد جمال پاشا کو ساگر سوری غالب ایوارڈ عطا کیا؟ تو اس کا جواب ہوگا 1986 عیسوی میں غالب اکیڈمی نے ساگر سوری غالب ایوارڈ عطا کیا۔ ان کی اہم کتابیں درج ذیل ہیں، یعنی احمد جمال پاشا کی اہم کتابیں۔ انہوں نے کتابیں تو بہت لکھا ہے، لیکن جو اہم کتابیں ہیں، جو مشہور کتابیں ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 میں دیا جا رہا ہے اندیشہ شہر، اندیشہ شہر۔ دوسری کتاب کا نام ستم ایجاد، دوسری کتاب کا نام ستم ایجاد، اور تیسری کتاب کا نام لذت آزاد۔ تو انہوں نے بہت ساری کتابوں کو لکھا ہے، لیکن اہم کتاب 3 ہے جس کو یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ پہلی کتاب کا نام اندیشہ شہر، دوسری کتاب کا نام ستم ایجاد، تیسری کتاب کا نام لذت آزاد، وغیرہ وغیرہ۔ اور 28 ستمبر 1987 عیسوی کو دوران ملازمت ہی دل کا دورہ پڑا اور پٹنہ میں انتقال ہو گیا۔ تو ساتھیوں، ہمیں یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ احمد جمال پاشا کس سال ان کی وفات ہو گئی، کون سے سال میں وہ انتقال ہو گئے؟ تو جواب ہوگا 28 ستمبر 1987 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہاں پر ہمیں دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے
کہ 1987 ईस्वी यानी 29 सितंबर 1987 ईस्वी को सीवान में उनकी तदफीन अमल में आई। 28 सितंबर में उनका इंतकाल हुआ और 29 सितंबर 1987 ईस्वी को सीवान ही यानी कि उनके ससुराल में ही उनकी तदफीन हो गई, वहाँ पर उनकी मिट्टी हो गई। तो इनका खुलासा, अहमद जमाल पाशा का अगर खुलासा अगर हम फिर से पढ़ें तो उसका खुलासा ये हो सकता है कि उनकी पैदाइश 1929 ईस्वी को हुई। कब? 1929 ईस्वी को अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई और वफ़ात जो है 28 सितंबर 1987 ईस्वी को उनकी वफ़ात हुई और दफन उनकी जो मिट्टी हुई वो 29 सितंबर 1987 ईस्वी को उनकी तदफीन हुई और उनकी मिट्टी हो गई। यहाँ तक हम लोगों ने इसके लेखक किसके, हिजरत जो इंशाइया है इसके लेखक, इसके राइटर अहमद जमाल पाशा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन यहाँ से हिजरत इंशाइया जो है इसके अहम निकात, स्टार पॉइंट्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे शुरू में यहाँ दिया जा रहा है कि हिजरत का ताल्लुक़ सिन्फ़ इंशाइया से है। हिजरत का ताल्लुक़ सिन्फ़ इंशाइया से है, सिन्फ़ मज़मून से हिजरत का ताल्लुक़ नहीं है। इसको आप याद रखिएगा कि हिजरत का ताल्लुक़ सिन्फ़ इंशाइया से है, सिन्फ़ मज़मून से नहीं है। बंजारों को खाना बदोश के नाम से भी जाना जाता है। बंजारों को खाना बदोश के नाम से भी जाना जाता है। बंजारा किसे कहते हैं? बंजारे ऐसे इंसान को कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं कि जिनका कोई अपना घर नहीं होता है। आज वो अपना घर कहीं और बनाता है तो दूसरे जो कल जो होता है, कल वो अपना घर कहीं और बना लेता है, उसको कहते हैं बंजारा। इसको हम अपने भाषा में अगर कहें, गाछ फकरीन जो होता है उनको ही कहते हैं बंजारा। उनका कोई मुस्तकिल, उनका कोई हमेशा के लिए अपना घर नहीं होता है, बल्कि आज इस गांव में अपना घर बना लिया, कल जाकर के दूसरे गांव में अपना घर बना लिया, तो ऐसे ही लोगों को बंजारा कहते हैं। तो बंजारा को खाना बदोश के नाम से भी जाना जाता है। इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों के नाम जिक्र किए गए हैं। नंबर 1 में है अरब, नंबर 2 में है यूरोप, नंबर 3 में है अमेरिका। तो इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों के नाम जिक्र किए गए हैं। नंबर 1 में है अरब, नंबर 2 में है यूरोप, नंबर 3 में है अमेरिका। इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। इंसान की आखिरी हिजरत मौत है, जो हर एक को करना है कि आखिरी जो हिजरत हर एक इंसान को वो आखिरी हिजरत करनी है, यानी हर एक को मरना है। बंजारों की बस्ती को रेलवे स्टेशन के नज़दीक देखा। जो इंशाइया निगार थे, इंशाइया निगार ने बंजारों की बस्ती को रेलवे स्टेशन के नज़दीक देखा। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इंशाइया निगार ने बंजारों की बस्ती को कहाँ देखा, तो आपको जवाब देना है कि रेलवे स्टेशन के नज़दीक जो है बंजारों की बस्ती को इंशाइया निगार ने देखा। एक दिन सुबह इंशाइया निगार वहाँ गए तो देखा कि हुजरों पर उनके खीमे और उनकी ज़रूरियात की चीज़ें लदी हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो बंजारे लोग होते हैं, जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो गाछ फकरीन लोग होते हैं, उनका जो है अपना घर नहीं होता है, बल्कि आज इस गांव में अपना पड़ाव डाला तो कल कहीं और अपना पड़ाव डालता है। तो एक दिन जो है इंशाइया निगार एक दिन सुबह वहाँ गए, कहाँ? रेलवे स्टेशन गए तो देखा कि हुजरों पर उनके खीमे, उनकी ज़रूरियात की चीज़ें लदी हैं। यानी जो चीज़ें जैसे साइकिल होता है और उसकी जो चीज़ें होती हैं जिनमें वो सामान ले जाता है, तो ऐसे साइकिलों में और ऐसे सामानों में जो है अपनी ज़रूरियात की चीज़ें और जो असल चीज़ें हैं वो उन पर लदी हैं दूसरी जगह जाने के लिए। तो एक दिन सुबह इंशाइया निगार वहाँ गए तो देखा कि हुजरों पर यानी साइकिल वगैरह पर उनके खीमे यानी कपड़ा वगैरह, उनके ज़रूरियात की चीज़ें लदी हैं दूसरी जगह जाने के लिए। खाना बदोश का घर तो मासूम बच्चों का रेत जैसा होता है। खाना बदोश का घर तो मासूम बच्चों का रेत जैसा होता है। जैसे मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, कभी ऐसे घर बनाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता तो वो घर
توड़ देते हैं और दूसरा घर बनाते हैं। जब वो भी अच्छा नहीं लगता तो तीसरा घर बनाते हैं। तो खाना बदोश का जो घर होता है वो भी मासूम बच्चों जैसा होता है। आज यहाँ घर बनाता है तो कल वहाँ जाकर घर बनाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया जा रहा है, मगरिब की जानिब हिजरत तो ऐसी है जैसे किसी आज़ाद पंछी यानी परिंदा को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। मगरबी जानिब यानी मगरब के तरफ जो मुल्क है, जो कंट्री है, उनके तरफ हिजरत करना ऐसी है जैसे किसी आज़ाद पंछी यानी परिंदा को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मगरबी मुल्क में जाकर के पैसा कमाने जाते हैं। जो लोग मगरबी मुल्क रुपया कमाने जाते हैं तो वहाँ उनकी तनख्वाह हिंदुस्तान से ज़्यादा भी हो जाता है और रहन सहन भी अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कैद हो जाता है इसलिए कि उन्हें ये कह दिया जाता है हुकूमत की तरफ से कि 2-3 साल तक इसी मुल्क में रहना पड़ेगा। गोया कि वो इंसान जो है 2-3 साल तक कैद हो जाता है। जिस तरीके से ये एक आज़ाद जो एक परिंदा होता है, एक परिंदा को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, इसी तरीके से उस इंसान के लिए रहने सहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है, खाने पीने का इंतज़ाम होता है और वहाँ पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो एक कैद मुल्क में होता है कि तुम अपने घर 2-3 साल तक नहीं जा सकते हो। इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि मगरब की जानिब यानी मगरबी मुल्क के जानिब हिजरत तो ऐसी है जैसे किसी आज़ाद परिंदे को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो शेर ये है, मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर तो वो खौफ व ज़िल्लत के हलवे से बेहतर। ये बहुत अच्छा शेर है, इसको आप याद रखिएगा, आपको काम आएगा। अब यहाँ से हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है कि हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है। तो इसका जवाब होगा सिन्फ़े इंशाइया से हिजरत का ताल्लुक़ है। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है बंजारों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब होगा खाना बदोश के नाम से बंजारों को जाना जाता है। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है हर मुल्क मास्त से क्या मुराद है। हर मुल्क मास्त से क्या मुराद है। तो इसका जवाब होगा इससे मुराद सारी ज़मीन हमारी है, सारी ज़मीन हमारी है। हर मुल्क मास्त जो है इस चैप्टर के अंदर एक सेंटेंस, एक जुमला लिखा हुआ है, तो उसका मतलब पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका जवाब होगा कि इससे मुराद, इसका मतलब सारी ज़मीन हमारी है। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है बाद शिमाल और बर्फ़ानी हिसार के माना वाज़े कीजिए। तो जवाब होगा बाद शिमाल के माना उत्तर की हवा, बाद शिमाल के माना उत्तर की हवा और बर्फ़ानी हिसार के माना बर्फ़ के तोदों का घेरा, यानी बर्फ़ का जो बड़ा बड़ा ढेला होता है उसको कहते हैं बर्फ़ानी हिसार। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महवे सफ़र रहती है। तो जवाब होगा साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियाँ। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है किसके मुकाबला में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है। किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है। तो जवाब होगा खाना बदोश के मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है, उनका नाम लिखें। तो जवाब होगा 3 मुल्कों का नाम आया है। नंबर 1 में है अरब, नंबर 2 में है यूरोप, नंबर 3 में है अमेरिका। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है। मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है। तो जवाब होगा मगरिब को ग़ुलामी की अलामत कहा गया है। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ। जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ, यानी जन्नत से किसको निकलने का हुक्म हुआ। तो जवाब होगा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। तो जवाब होगा इंसान की आखिरी हिजरत मौत है, जो हर एक को ये हिजरत
کرنی ہے۔ ساتھیوں آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ ساتھیوں سبق کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن نہیں ہوئے ہیں تو آپ اس دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کو روزانہ کے سبق کا PDF مل جائے گا اور ہمارے آفیشیل گروپ سے آپ کو جوڑ دیا جائے گا۔ ہمارے آفیشیل گروپ سے جڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ روزانہ کے سبق کا PDF آپ کو مل جائے گا، آپ روزانہ کے سبق کا ٹیسٹ دے سکیں گے اور کوئی سا بھی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔